नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 25 दिसंबर को आकाशवाणी ते सवेरे 11 बजे मन की बात प्रोग्राम दौरान नागरिकों नाल विचार साझे करनगे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार कांग्रेस पार्टी लई देश हित नहीं बल्कि परिवार हित पहला है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरन चुग ने कहा कि मोदी सरकार देश नूं अतवाद ते नशा मुक्त बनाउण लई पूरी तरह वचनबद्ध। भारत और बांग्लादेश विचाले ढाका विच खेडिया जा रहा दूजा क्रिकेट मैच रोमांचक दौर विच पुज्या। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 25 दिसंबर को आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान नागरिकों नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। आकाशवाणी ते यह प्रोग्राम सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इस महीनावार रेडियो प्रोग्राम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री मन की बात दौरान नागरिकों वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ माध्यमां राहीं भेजे गए विचारां विचों 94 विषयां ते चर्चा करनगे। प्रोग्राम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नैटवर्क AIR न्यूज़ की वैबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसनूं AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण तो तुरंत बाद DD पंजाबी ते मन की बात का पंजाबी रूपांतर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल में सिक्ख्या समाजिक तब्दीली की नींह बनेगी और भविख ते आधारित सिक्ख्या नीति कल के आदर्श नागरिक तैयार करेगी। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को अज वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन करदिआं उन्हां यह गल आखी। सिक्ख्या के खेत्र में गुरुकुल के योगदान की चर्चा करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरुकुल भारतीय रवायती और आधुनिक सिक्ख्या का संगम रहे ने। इन्हां ने भारत की पुरातन सिक्ख्या प्रणाली को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिता है। हमारे गुरुकुल सदियों से समता, ममता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते थे। खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन में कोविड के वधदे मामलों को देखदਿਆਂ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड तो आने वाले यात्रियों लिए एयर सुविधा पोर्टल लागू किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां यात्रियों लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी कर दिता गया है और भारत आउण मगरों पॉजिटिव पाए जाण ते इन्हां लोकां नूं क्वारंटीन किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार कोविड को लैके पूरी तरह चौकस है और इस संबंध में सारे जरूरी कदम चुक रही है तां जो देश में कोविड के मामलों में वाधा ना होवे। कोरोना महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इंप्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। इस दौरान केंद्र सरकार ने सारे सूबਿਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ कोविड के प्रबंधन ਲਈ मैडिकल ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई यकीनी करने ਲਈ आख्या है। सूबਿਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ लिखे एक खत ਵਿੱਚ सेहत मंत्रालय ने वेंटीलेटर वर्गे जीवन रक्षक जरूरी उपकरणों की उपलब्धता भी यकीनी करने की सलाह दी है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ਲਈ देश हित नहीं बल्कि परिवार हित पहला है।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰत जोड़ो यात्रा ਤੇ टिप्पणी करदਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ आखी। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 39,000 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NDPS ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ SSB ਅਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DG ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀਕ ਦਾ ਥੀਮ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾਂਵ ਕੀ ਔਰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੇਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪੇ ਹੈ, ਪੇਟੀਐਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਸ਼ ਕੁਝ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰ
हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ मोदी साहब ने ऑनलाइन करती है। पासपोर्ट घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, लाइसेंस घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, पैसे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ KYC ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ KYC ਅਗਲੇ ਵਰੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ KYC ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲਡ ਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 3.2, ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 4.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬੰਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 145 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 45 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ 26 ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, KL ਰਾਹੁਲ, ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 231 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RN News DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।